جب بھی کبھی غصہ آئے ایک دفعہ ان جملوں کو، اس خطبے کو یاد کر لیے گا کہ اسی غصے کی وجہ سے، اسی ضد کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے رل جائیں، میرے گھر کا تماشا بن جائے، میرے گھر پہ لوگ آ کے 2-4 مجھے نصیحتیں کرنے لگ جائیں، باہر والے آ کے مجھے سمجھا، خود ہی سمجھ جاؤ نا، خود ہی سمجھ جاؤ، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ لہٰذا زندگی اسی چیز کا نام، زندگی اسی، اور شریعت اسلامی ہمیں اصول یہی سمجھاتی ہے کہ کبھی منوا لو کبھی مان لو، کبھی منوا لو کبھی مان لو۔ اگر یہ سوچو کہ میری ہی چلنی ہے، میرا ہی سکہ چلے گا، میں ہی کروں گا جو کرنا ہے، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا سب سے بڑی بات، اپنے گھروں کو بچائیے برباد ہونے سے، اور اپنے گھروں کا تماشا بننے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ضد چھوڑ دیجئے، ہٹ درمی چھوڑ دیجئے، انا چھوڑ دیجئے، حسد چھوڑ دیجئے، نفرتیں چھوڑ دیجئے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر، شافی روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ ایک انسان کا وجود اس کے مزاج اور فطرت کے لحاظ سے اس میں کئی ایک تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ انسانی وجود فطرت اور مزاج کے لحاظ سے متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک انسان میں خوشی کے جذبات بھی پائے جاتے ہیں تو اسی انسان میں غم کے جذبات بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک انسان میں محبت کے جذبات اگر پائے جاتے ہیں تو اسی انسان میں نفرت کے جذبات بھی پائے جاتے ہیں۔ انسان دوستیاں بھی کرتا ہے اور دشمنیاں بھی پال لیتا ہے۔ اس کے سینے میں دوسروں کے لیے محبت اور شفقت کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اور اس کے سینے میں کسی کے لیے بغض اور نفرت کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ تو انسانی وجود متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ راہ راست پر کیسے چلے گا، صراط مستقیم پر کیسے چلے گا، صحیح اور غلط کے فیصلے کیسے کرے گا، تو انہی چیزوں کو دوستی، دشمنی، محبت، نفرت، بغض، عداوت، انہی چیزوں کو ان کے اپنے اپنے ٹھکانے پہ رکھ کر ایک انسان راہ راست پہ چل سکتا ہے۔ جہاں محبت کرنی ہے وہاں محبت کرے، اور جہاں جس وجہ سے جس شخص سے نفرت کرنی ہے اس سے نفرت کرے، بلا وجہ نہیں۔ دوستی اور دشمنی کا معیار بھی ہونا چاہیے کہ دوستی اگر اس سے ہے تو اس وجہ سے ہے، اور دشمنی اگر ہے تو وہ اس وجہ سے ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے اپنی جگہ پہ رکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے سے ایک انسانی وجود راہ راست پہ چل سکتا ہے۔
ورنہ ہر چیز انسان کے وجود میں موجود ہے، لیکن اگر وہ اس کا غلط استعمال کرے کہ جہاں نفرت کرنی ہے وہاں محبت کر بیٹھے، جہاں دشمنی رکھنی ہے ان سے دوستیاں کر بیٹھے، تو وہ وجود راہ راست پہ نہیں چل سکتا ہے۔ انہی ساری کیٹیگری میں انسانی وجود میں ایک چیز پائی جاتی ہے، جیسے محبت، نفرت، دوستی، دشمنی، بغض، شفقت، ہمدردی، ایثار، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہیں ایک چیز اور پائی جاتی ہے انسانی جسم میں، انسانی وجود میں، انسانی فطرت میں، وہ ہے ضد۔ ضد کرنا، اڑ جانا کسی چیز پر، اور اس ضد کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں۔ تو ہمیں شریعت اسلامیہ، قرآنی تعلیمات، احادیث نبویہ یہ درس دے رہی ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی چھوٹا ضد کر بیٹھے تو بڑوں کو چاہیے کہ اس کی ضد کو پوری کر دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا ہے، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے نا، اس میں اللہ کہہ رہا ہے، اے پیغمبر، جو آپ کے اتباع کرنے والے ہیں، مومنین ہیں، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے لیے اپنی رحمت کے بازوؤں کو بچھا لیں۔ ان کے لیے اپنی رحمت کے بازوؤں کو بچھا لیں جو آپ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو عفو و درگزر سے کام لیجیے، اگر وہ کوئی کوتاہی کر بیٹھے تو ان کا مواخذہ نہ کیجیے، ان کو معاف کر دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے، ورنہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے، یہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، یہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ لہذا جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم آپ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اپنی رحمت کے بازوؤں کو بچھا لیں۔ اللہ اکبر، ان کی بات مان لیں، ان کی باتوں کو تسلیم کر لیں، ان سے درگزر سے کام لیں، اور اگر ضد میں رہے تو پھر کیا ہوگا کہ ہر چیز آپ سے روٹھ جائے گی اور یہ لوگ بھی آپ کے پاس سے چلے جائیں گے۔ لہذا سب سے پہلی جو خوبی اپنے اندر آپ نے ان لوگوں کے لیے پیدا کرنی ہے وہ اپنے رحمت کے بازوؤں کو بچھانا ہے۔ دیکھیے، انسان میں اگر ضد آ جائے، اب میاں بیوی میں اگر ضد ہو جائے، میاں بیوی میں اگر ضد ہو جائے، اور ضد یہ ہو جائے کہ شوہر کہے کہ آج یہ کھانا پکنا ہے اور بیوی کہے نہیں میں تو وہ سودا لے آئی ہوں لہذا وہ پکے گا، اب شوہر اپنی ضد پہ اڑا رہے اور بیوی اپنی ضد پہ اڑی رہے تو کیا ہوگا؟ جھگڑا، فساد، لڑائی، تنازع ہوگا، گھر برباد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شخص ان میں سے اپنی ضد کو چھوڑ کے دوسرے کی بات کو مان لے، مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ضد کرنا گھروں کو برباد کرتا ہے، تنازعات پیدا کرتا ہے، اور یہی ضد ہماری رشتہ داریوں کو بھی کھا رہی ہے، ہمارے قرابت داروں کو بھی کھا رہی ہے، ہماری صلہ رحمی کو بھی کھا رہی ہے۔ اور وہ ضد کس طرح؟ رشتہ داروں میں شادی ہے، ہم شادی میں شرکت نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں شادی کی تاریخ جب طے کی جا رہی تھی ہم سے مشورہ نہیں کیا، ہم سے مشورہ نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں اس دن یہ کام ہے، ہمارے بچے کا پیپر ہے، امتحان ہے، اسکول جانا ہے۔ ہم سے مشورہ کرتے تو ہم بتاتے کہ تاریخ کیا ہونی چاہیے، اس لیے ہم شادی میں شرکت نہیں کر رہے۔ ضد کی وجہ سے وہ صلہ رحمی جو کرنے کا درس تھا اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کو قطع رحمی کر بیٹھے ضد کی وجہ سے۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں،
ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایک ہی گھر میں میاں بیوی رشتہ کیسا مضبوط ہونا چاہیے، رہ رہے ہیں لیکن آپس میں گفتگو نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ پہلے یہ بات کر لے یا پہلے وہ بات کر لے. اپنے بچوں کے ذریعے پیغامات، اپنے ابا کو بولنا کہ یہ کام ہے، وہ اپنی اماں کو بولنا کہ یہ کام، بچوں کو کے ذریعے پیغامات جاری ہیں. اور اسی ضد میں آ کے بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ شیطان حاوی ہوتا ہے، گھر برباد ہوتے ہیں، بچے رلتے ہیں. تو ضد کو چھوڑ دیجئے. اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے درگزر سے کام لیجئے. اگر کوئی اڑا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. کیونکہ دیکھیے اگر ضد ہوتی ہے دونوں طرف سے ضد ہوتی ہے تو پھر نوبت آتی ہے باہر نکلنے تک، جھگڑے تک، فساد تک. پھر لوگ تماشا دیکھتے ہیں، پھر آپ تماشا بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے. ایسے سارے واقعات آپ کے سامنے موجود ہوں گے. گھر سے شروع ہوا معاملہ، گھر کے باہر تک پہنچا، گلی تک پہنچا، سڑک تک پہنچا، تھانوں تک پہنچا، عدالتوں تک پہنچا. برباد ہو گیا ضد کی وجہ سے. اگر ایک جھک جاتا، اس وقت ایک جھک جاتا. لڑائیاں ہوتی ہیں چوراہوں پہ، چوکوں پہ، ٹریفک پہ، کیوں ہوتی ہیں؟ اگر ایک درگزر سے کام لیتے ہوئے وہاں سے نکل جائے، لڑائیاں نہ ہو، جھگڑے نہ ہو. لیکن سب کے سب بڑے بڑے چودھری بنے ہوئے، لڑنا ہے، جگہ جواب نہیں دیا تو یہ کمزور سمجھے گا مجھے. کمزوری کی علامت نہیں ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو کو بچا دیں. درگزر سے کام لیجئے. اور پھر اگر ضد پوری نہ کی جائے نا، چھوٹوں کی ضد پوری نہ کی جائے، ضد پوری کر لینی چاہیے. نخرے بھی اٹھا لینے چاہیے. اولادوں کے نخرے نہیں اٹھائیں گے، بیوی کے نخرے نہیں اٹھائیں گے تو پھر کس کے اٹھائیں گے نخرے؟ یہ ضد بھی پوری کر لینی، ضدیں پوری کریں گے، معاملہ سدھرتا رہے گا، چلتا رہے گا. لیکن اگر اڑ جائیں گے پھر آپ کے سامنے ہے معاملہ. دیکھیے مثال سن لیجئے، حدیبیہ، صلح حدیبیہ، اللہ اکبر، ایک عظیم معاہدہ تھا، ایک عظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفار نے کہا کہ ہم اللہ کو تو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، جانتے ہیں، یہ رحمان اور رحیم کون ہے؟ ہم ان کو نہیں جانتے، لہذا یہ رحمان اور رحیم ہٹا دیجئے. بسمک اللہم صرف یہ لکھیے، الرحمن الرحیم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک ایمانی تقاضا یہ تھا، جذبہ ایمانی یہ تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہم الرحمن الرحیم مٹا دیں اور وہ بھی ان کے کہنے پہ مٹا دیں، ان کی بات کو تسلیم کر لیں؟ ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سید ولد آدم، کائنات کے عظیم سردار، اس پوری کائنات کے عظیم سیاسی رہنما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں روکا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ تسلیم کر لیجئے، ضد نہ کیجئے. یہاں پر ضد نہیں بنتی ہے، ابھی ہمیں ان سے معاہدہ کرنا ہے اور اس سے بہت سارے نتائج مثبت ہمیں حاصل ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، بات کو تسلیم کر لیا گیا. پھر لکھا محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ کو، محمد کو رسول اللہ مان لیتے ہیں، جھگڑا کس بات کا ہے؟ مسئلہ کس چیز کا ہے؟ یہ بھی مٹا دیجئے، یہ بھی ہٹا دیجئے. دیکھیے کیسے بے قابو ہو گئے ہوں گے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے غیظ اور غضب میں آ گئے ہوں گے صحابہ کرام، کیسا ان کا ایمان جوش مار رہا ہوگا کہ ابھی تلواریں نیام سے نکالیں اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. یہ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کا نام مٹا دیں؟ تحمل، صبر، سوچ، فکر، عاجزی، آگے کے معاملات ایک لیڈر کی اس سب پہ نظر ہوتی ہے کہ اگر ابھی یہ کام ہو گیا تو مسئلہ بن جائے گا، اور اگر یہ کام ابھی نہ ہو سکا تو بہت سارے معاملے کھڑے ہو جائیں گے. لہذا علی رضی اللہ تعالی، کسی صحابی نے یہ جرت نہیں کی. اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو تبدیل کر دیا، اس کا نام کو ہٹا دیا. اور پھر اسی
मुआहिदा हुदैबिया में वो अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिसको उसके बाप ने जकड़ा हुआ था, वो रस्सियों को चुड़ाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आके कहता, अल्लाह के रसूल मैं मुसलमान हो गया हूं, मुझे भी अपने साथ ले चलें। ठीक है, आप आ जाएं हमारे साथ, चलिए हमारे साथ, आप मुसलमान हैं। लोगों ने कहा मुआहिदा हुआ है, आप इसको अपने साथ लेके नहीं जा सकते हैं। कहा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कि अभी दस्तखत नहीं हुए हैं, दस्तखत हो जाए उसके बाद ये मामला तय होगा। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा जी जबानी कलामी बात हो चुकी है, बात जबान से हो चुकी है, जबान दे चुके हैं, लिहाजा आप इसको अभी लेकर अपने साथ नहीं जा सकते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआएं की और कहा कि तेरा अल्लाह हामी और नासिर है, अल्लाह तेरा मददगार है, हम अपने मुआहिदे की पासदारी करेंगे। यह मुआहिदा किया गया, यह सुलह की गई और इसी सुलह हुदैबिया का नतीजा है कि अल्लाह ने इसी सुलह हुदैबिया को फतेह मुबीन कहा, क्योंकि यह एक राह थी मक्का फतह करने के लिए। मक्के को फतह करने के लिए यह मुआहिदा जरूरी था, यह सुलह जरूरी थी। लेकिन वो देखिए सहाबा इकराम, उनका ईमानी जज्बा था, गैरत थी कि हम अर्रहमान अर्रहीम को नहीं मिटा सकते, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मिटा सकते। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और मेरे साथियों तहम्मुल से काम लो, सब्र से काम लो, जिद को छोड़ दो, इसके बड़े मुस्बत नतीजे आने वाले हैं। और वो मुस्बत नतीजा सिर्फ 1 साल में आया, फतेह मक्का की सूरत में आया। मक्का फतह हुआ, जिस सरजमीन से इनको निकाला गया था, उसी सरजमीन में फातिहाना अंदाज से अल्लाह के नबी और सहाबा दाखिल हुए थे। और आज हम अड़े हुए हैं, झगड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातें। अगियार, दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन और इस्लाम का लिबादा ओढ़कर लोगों को गुमराह करने वाले अपने मिशन में लगे हुए चौक और चौराहों में, मैदानों में, ऐवानों में मौजूद हैं। और मेरा और आपका झगड़ा किस बात पे है कि कुर्सी यहां रखनी है कि यहां रखनी है। मेरा और आपका मसला किस बात पे है कि इस तरह बैठना है या इस तरह बैठना है। मेरा और आपका इख्तिलाफ यह है कि उंगली वो ऐसे रखता है तशहुद में, हम ऐसे रखते हैं, रखनी कैसे है, हम इसी मसाइल में गिरे हुए हैं। और वो अल्लाह अकबर शिर्क का काम दनदनाते हुए बड़े आराम से कर रहे हैं। क्यों? हम यहां उलझे हुए हैं, हम यहां उलझे हुए हैं। अल्लाह के बंदो, आपके पास तौहीद है, आपके पास सुन्नत है, आपके पास खालिस इस्लाम है, आपके पास खालिस दीन है, आपके पास सहाबा की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है। आप उनको अपना रोल मॉडल कहते हैं, आप उनको अपना आइडियल बनाते हैं। तो मुझे बताइए, रोल मॉडल और आइडियल कहते किसे हैं कि उनके नक्शे कदम पे चलना है, उनसे सिर्फ मोहब्बत के नारे नहीं। एक बिल पास करवा लिया तो नारेबाजी बहुत खुशी की बात है, लेकिन बताइए अमली मैदान में कहां है, अमल कहां है? वो सहाबा कि जो अल्लाह के कुरान की आयत को सुन के सरों को झुका लिया करते थे, पैगंबर की सुन्नत को देखकर, पैगंबर की हदीस को देखकर सरे तस्लीम खम कर लिया करते थे। आज वो ईमान कहां है? वो मोहब्बत कुरान और हदीस से कहां है? वो अमली मुजाहिरा सहाबा से मोहब्बत का कहां है? वही सहाबा थे ना कि जो बद्दू थे, अरब के बद्दू थे, जाहिल थे, कि जो एक एक बात पर, एक एक मसले पर जिनकी लड़ाइयां सदियों चला करती थी, अपने पानी पीने पिलाने पे नहीं, जानवरों के पानी पीने पिलाने पे झगड़ा किया करते थे। मेरे भाई, वो दावत कौन सी थी कि शीर और शक्कर बन गए? वो दावत कौन सी थी कि आपस में मोहब्बतें पैदा हो गई? और वो दावत कौन सी थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ने कहा रुहमाउ बैनहुम, या आपस में रहम दिल है। हम हैं आपस में रहम दिल, हमारे पांव से पांव तो मिले हुए हैं, दिल से दिल नहीं मिले हुए, हाथ नहीं मिलाते, मुसाफा नहीं करते, और एक ही मस्जिद, एक ही सफ के नमाजी हैं। रुहमाउ बैनहुम कहां गया? वो आपस में रहम दिली कहां गई? वो आपस में मोहब्बतें कहां गई? वो आपस में इसार और जज्बा कहां गया? मेरे भाई, अगर अमल नहीं है, ये सहाबा से मोहब्बत के दावे झूठे हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत के दावे झूठे हैं, माजरत के साथ तौहीद के दावे झूठे हैं। तौहीद है, सुन्नत है, सब है, लेके बैठे ऐवानों में, मैदानों में, निकलने के लिए तैयार नहीं। कैसे निकलें? यहां से जान छुटे तो निकलें,
यहां से मसले हल हो तो निकले, यहां आपस में मोहब्बतें हो तो बाहर आए, यहां मामला सुधरे तो कुछ काम करे। क्या कुछ नहीं हो रहा मुआशरे के अंदर, क्या कुछ नहीं हो रहा। नाइंसाफी, जुल्म, शिर्क, बिदअत, शिर्क, ना जाने क्या कुछ हो रहा है। हमने तोते की तरह, बल्कि कबूतर की तरह, मादर के कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई, दिख ही नहीं रहे कुछ। अल्लाह होगा मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे पास वो चीज है, वो चीज कि जिस चीज के लिए और जिस काम के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को मबूस फरमाया था, आज वो खालिस तौहीद हमारे पास है, वो खालिस तौहीद दावत हमारे पास है, वो पैगाम हमारे पास है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे पास है। इस कायनात में कोई दावा नहीं कर सकता ये सिवाय हमारी जमात और मसलक के। ये खालिस तौहीद अगर किसी के पास है तो मेरी जमात और मसलक के पास है, ला इलाहा इल्लल्लाह की। फिर उस पर कामिल यकीन भी तो रखो, फिर उस पर कामिल ईमान भी तो रखो, फिर उस पर पुख्ता इरादा भी तो बनाओ, फिर ऐसा पुख्ता यकीन भी तो पैदा करो कि वही अल्लाह है। अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह अकबर, हमें तो तौहीद वो चाहिए जो तौहीद अंबिया लेकर उतरे थे। हमें वो तौहीद नहीं चाहिए जो बंद कमरे में अलग हो और बाहर निकल के मसलहतों का शिकार बन जाए। बाहर निकल के आप तौहीद के अंदर भी कुछ चीजें पैदा कर दो, नहीं, हमें साफ सुथरी सच्ची तौहीद चाहिए। हम उस तौहीद को मानने, हम वो तौहीद तस्लीम करेंगे कि जब तुम उस तौहीद के ऊपर अमल करोगे फिर आसमानों से आवाज आएगी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। जब तुम उस तौहीद को मानोगे फिर हम अर्श से आवाज लगाएंगे, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, हम देंगे फिर तुम्हें औलादें। जब तुम उस तौहीद को मानोगे फिर हम तुम्हें समुद्रों से रास्ता देंगे। जब तुम उस तौहीद को मानोगे हम आवाज लगाएंगे, कुलना या नारु कूनी बरदाउ व सलामन अला इब्राहिम। जब तुम उस तौहीद को मानोगे तो हम कहेंगे, इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाबा लकुम, तुम घबराओ नहीं, हम मददगार हैं तुम्हारे। हमें वो तौहीद चाहिए। हमें ऐसी तौहीद नहीं चाहिए जो बैठे हुए हैं, जुम्मे तक की नमाज आधे घंटे तक महदूद है, वो तौहीद नहीं चाहिए। हमें हर लम्हा तौहीद की दावत चाहिए, हमें हर सेकंड तौहीद की दावत चाहिए, और हमें वो तौहीद चाहिए कि जो ताइफ के मैदानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। हमें वो तौहीद चाहिए जिसकी वजह से बिलाल को तपते हुए रेत पे लिटाया गया था, उसके बावजूद उसने कहा था आहद आहद अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो दावत मेरे भाई, ये दावत थी कि जो सहाबा इकराम जो कमजोर थे, जो डरपोक थे उस जमाने जहलियत में, लेकिन जब कुरान और हदीस की दावत उनके पास आई, इस खित्ते के सबसे बहादुर सहाबा इकराम थे। इस्लामी फतुहात कहां कहां तक पहुंचाई, इस्लाम का झंडा कहां कहां तक लहराया, इस दावत की वजह से। वो दावत मेरे पास भी है, वो दावत आपके पास भी है, वो दावत उम्मत मुस्लिमा के पास है। पछताई का शिकार क्यों है, कमजोरी का शिकार क्यों है, कंपनी खसारे में क्यों है? खसारे की वजह यही है कि वो दावत जो हमें देनी चाहिए थी, तरीका और वतीरा होना चाहिए था, दूर है, उससे दूर है, इसीलिए कंपनी खसारे में। जब बुनियाद कंपनी की खराब हो चुकी है तो कंपनी तो नुकसान उठाएगी, तो लिहाजा जरूरी है सबसे पहले इस कंपनी को घाटे से निकालने के लिए कि तौहीद की दावत सरेआम देनी है, डंके की चोट देनी है, बहादुरी के साथ देनी है। अल्लाह ने कहा जब तुम ये करोगे ना, ईमान ले आओगे और ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं करोगे, उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, तुम्हारी बदअमनी को मैं खत्म करूंगा, तुम्हारी गुमराही को मैं खत्म करूंगा। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, आओ इबादत करो, मेरे घर में आके मेरी इबादत करो। अल्लज़ी यतामहुम मिन जू, भूखे हो खाना मैं खिलाऊंगा तुम्हें, कमजोर हो मजबूत मैं करूंगा, मईशत ठप है उरूज मैं दूंगा, बुलंदियां मैं दूंगा। वआमनहुम मिन खौफ, परेशान हो, खौफजदा हो, अमन मैं दूंगा। तौहीद को मान लो, पुख्ता यकीन, पुख्ता इरादा, पुख्ता ईमान हमें चाहिए, हमें ये चाहिए। और ये जब सहाबा को मिली तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहां से कहां पहुंचे कि रोम और फारिस की शहनशाहियतों के परख्चे उड़ा दी उन्होंने। मशरिक और मगरिब इस्लामी हुकूमत, इस्लामी झंडे, इस्लामी फतुहात। और मामून रशीद, अल्लाह अकबर, ये जब खत लिखते थे ना रूम के बादशाह को, ऐसी जुर्रत, तौहीद जुर्रत सिखाती है, तौहीद बुज़दिल नहीं बनाती, तौहीद डरपोक नहीं बनाती। एक अल्लाह पर ईमान रखने वाला डरपोक नहीं होता, बुज़दिल नहीं होता।
जुर्रतमंद होता है, बहादुर होता है, लिखता था ओ डॉग ऑफ रोम, और रोम के कुत्ते, इस तरह से उसको मुखातिब करता था। ये दलेरी कहां से आई थी? तौहीद की वजह से आई थी। आज है तौहीद, लेकिन आपस में दस्तों गिरेबान है। आपस में वो तौहीद लेके छा गए दुनिया में, हम तौहीद रह के आपस में लड़ने के लिए तैयार बैठे। अल्लाह ने कहा ना, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, याद करो उस वक्त को, सहाबा को कहा याद करो उस वक्त को जब तुम आपस में दुश्मन थे, जब तुम आपस में दुश्मन थे। तौहीद की दावत तुम्हारे पास आई, हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आए, हमने क्या किया? जब तुम्हें ये तौहीद की दावत मिली तो फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया हमने, तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। तुम जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम्हें भाई भाई बना दिया। तुम दस्तों गिरेबान थे, हमने तुम्हें भाई भाई बना दिया। वकुंतुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नार, तुम आग के घड़े के किनारे पे खड़े थे, तुम गिरने वाले थे घड़े में। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, हमने तुम्हें वहां से निजात दी। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, इस तौहीद की वजह से छाए हो तुम, इस दावत की वजह से छाए हो तुम। आज वो तौहीद सुन्नत सब हमारे पास है, छाए हुए नहीं, मग़लूब हो चुके हैं। अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। वो छोटी सी यूनिवर्सिटी मस्जिद नबवी, छोटी सी यूनिवर्सिटी थी ना, वो छोटा सा स्कूल कॉलेज था ना सहाबा का, उस्ताद कौन थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस छोटी सी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, वहां से कैसे अजीम लीडर, कैसे अजीम जर्नैल, कमांडर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किए हैं, कैसे बनाए हैं। वो ऐसे कमांडर, ऐसे लीडर, ऐसे अखुवत और दरगुजर का सबक देने वाले अमली नमूना बने कि आज उनसे अगर मोहब्बत ना की जाए हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। ऐसे अजीम लोगों को पैदा किया उस यूनिवर्सिटी से। कुरान और हदीस की वजह से सुना लो कुरान, पढ़ा लो हदीस से, नहीं टस मत सोना, नहीं सुनना, नहीं बर्दाश्त करना दूसरे को, नहीं मोहब्बत करनी, नहीं माफ करना। रबिया बिन काब असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, कबीला बनो असलम, सहाबी रसूल हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु और रबिया बिन काब को जमीनें तकसीम की। उस जमीनों की तकसीम के बाद कुछ मामलात हुए तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ ऐसे जुमले अदा किए जो रबिया बिन काब को पसंद नहीं आए। इधर सिद्दीक को भी एहसास हो गया कि ये क्या बात हो गई है। रबिया के पास गए, कहा रबिया जो जुमले मैंने अभी अदा किए जुबान से, तुम मुझे वही जुमले अदा कर दो ताकि मामला दुनिया में खत्म हो जाए, आखिरत तक नहीं जाना चाहिए। मामला यही समेट लो, दुनिया में खत्म कर लो, आखिरत तक नहीं जाना चाहिए। रबिया बिन काब ने कहा मैं आपके जुमले हरगिज नहीं कह सकता। रबिया को मालूम था सिद्दीक कौन है, रबिया को मालूम था सिद्दीक का मकाम क्या है, रबिया को मालूम था कि सिद्दीक की अजमत क्या है। लेकिन आग लगाने वाले आए थे रबिया के पास, आग लगाने वाले आए थे। लोगों ने आकर कहा था अल्लाह अकबर, देखो तो सही, अबू बकर को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमले खुद अदा करते हैं और फिर आपसे कहते हैं वो जुमले तुम भी अदा कर दो। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने, अल्लाह के नबी के पास जाने का कहते हैं। बात समझ में नहीं आई। रबिया बिन काब रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिली। क्या कहा रबिया ने? ओ खामोश हो जाओ, जानते नहीं हो किसके बारे में बात कर रहे हो, पता नहीं है तुम किसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हो। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यह है छोटों का रवैया। और बड़े की शफकत यह है कि गलती का एहसास हुआ है, खुद गया छोटे के पास और छोटे ने कहा कोई बात नहीं, आपका मकाम आला है, आप बड़े हैं, आपका अदब व एहतराम है, आप बड़े हैं। ये रुहमाओ बैनहुम है। यहां देख लीजिए, बात करने की जरूरत तो नहीं है, खुद समझ लीजिए क्या हो रहा है, हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, हमारे घरों में क्या हो रहा है। और अल्लाह के नबी के पास जब ये मामला पहुंचा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया अपने भाई सिद्दीक के लिए मगफिरत की दुआ करो, छोड़ दो उसका मामला, छोड़ दो,
जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। ये रुहमाउ बैनहुम, ये है आपस में रहम दिली, ये है आपस की मोहब्बतें, इंतशार नहीं, ना इत्तेफाकी नहीं, नफरतें नहीं कि दिल में रख के बैठ गए, अब महीनों गुजर जाएंगे बात नहीं करेंगे क्योंकि इसने महीनों पहले मुझे ये कहा था, सालों पहले इसने ये कहा था। और सहाबा से मोहब्बत कहां है? सहाबा से मोहब्बत कहां है? सुनाते हैं आयत, वल्लज़ीना आमनू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। रुहमाउ बैनहुम है, आपस में रहम दिल हैं, तो बताइए तो सही हम हैं आपस में रहम दिल? जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो उमय्या बिन खल्फ था मैदान बदर में कि जिसने हथियार डाल दिए थे और अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहा था मुझे कैदी बना लो, और कैदी बनाने के बाद जितना भी माल मेरे पास है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरी जान बख्श दो। लेकिन बिलाल था, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसने आके उसकी गर्दन को उड़ाया था। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नागवार तो गुजरा था कि ये कैदी बन रहा था, ये कैदी बन रहा था, बात हो रही थी और ये माल भी दे रहा था, नागवार तो गुजरा था, लेकिन ये बात सीने में रख के बैठे नहीं थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ कि अब इसने मेरे साथ यूं कर दिया, हालांकि मैं ऐसा कर रहा था, इसने मेरे साथ ज्यादती कर, हालांकि मैं यूं कर रहा। नहीं, जब अपनी बहन के रिश्ते की बारी आई, निकाह के लिए ढूंढ रहे थे किसी ऐसे शख्स को जो नेक हो, जिसका ताल्लुक मस्जिद के साथ हो, जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ हो, अपनी बहन का रिश्ता निकाह किसके साथ पढ़ाते हैं? सैयदना बिलाल हबशी के साथ पढ़ाते हैं रज़ी अल्लाह तआला। दिल में बात होती, निकाह होता कभी? दिल में बात रखी हुई होती, ये निकाह कभी होता? कभी ना होता ये निकाह। लेकिन ये सहाबा थे, अल्लाह के नबी के तरबियत याफ्ता लोग थे, कोई दिल में बात नहीं रखनी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, दोस्तों, माँ और बहनों, घरों को बचाना है, अपने मुआशरे में मसाजिद, मदारिस और दीगर जगहों पे खुशहाली रखनी है, जिद को छोड़ दीजिए, जिद छोड़ दीजिए। छोटा जिद कर रहा है, मान लीजिए उसकी बात को। अल्लाह के नबी को भी हुक्म है कि इनके सामने अपनी रहमत के बाजू बिछा दीजिए, इनकी बातों को तस्लीम कर लीजिए। आप अगर ऐसे ना होते, जो आपके अंदर रहमत है, मोहब्बत है, अगर ये ना होती, ये शफकत ना होती, ये अफू व दरगुजर के जज्बात ना होते, ये जो आपने लोगों को जमा किया, ये लोग जमा नहीं होते आपके पास। सख्त मिजाज लोगों के पास कौन जमा होता है? बद मिजाज लोगों के पास कौन जमा होता है? गुस्से वाले आदमी से कौन मुंह लगता है, कौन बात करता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कायनात का बदतरीन इंसान वो है कि जिसके मिजाज और गुस्से और बदजबानी की वजह से लोग उससे कलाम करना छोड़ दें। इसके मुंह कौन लगे, इससे बात कौन करे? ये तो बद मिजाज है, बदजबान है। और दूसरी रिवायत भी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपना झगड़ा हक पर होते हुए भी, हक पर है, उसे पता है कि मैं हक पर हूं, उसे पता है कि सच है, उसे पता है कि मामला है, सही है, उसके बावजूद भी अगर वो छोड़ दे कि झगड़ा होगा, अपना हक छोड़ दे, फसाद होगा, लड़ाई होगी, तनाज़ा होगा, जन्नत के बागात की जमानत मैं देता हूं उसे, जन्नत की नहरों की जमानत मैं देता हूं उसे, जन्नत की आसाइशें, नेमतें, उसकी जमानत मोहम्मद रसूलुल्लाह देते हैं तुम्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी कभी गुस्सा आए, एक दफा इन जुमलों को, इस खुतबे को याद कर लिएगा कि इसी गुस्से की वजह से, इसी जिद की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे रुल जाएं, मेरे घर का तमाशा बन जाए, मेरे घर पे लोग आके दो चार मुझे नसीहतें करने लग जाएं, बाहर वाले आके मुझे समझा, खुद ही समझ जाओ ना, खुद ही समझ जाओ, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लिहाजा जिंदगी इसी चीज का नाम, जिंदगी इसी, और शरीयत इस्लामी हमें उसूल यही समझाती है कि कभी मनवा लो, कभी मान लो, कभी मनवा लो, कभी मान लो। अगर ये सोचो कि मेरी ही चलनी है, मेरा ही सिक्का चलेगा, मैं ही करूंगा जो करना है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा सबसे बड़ी बात, अपने घरों को बचाइए बर्बाद होने से, और अपने घरों का तमाशा बनने से अपने आप को बचाइए। जिद छोड़ दीजिए, हठधर्मी छोड़ दीजिए, अना छोड़ दीजिए, हसद छोड़ दीजिए, नफरतें छोड़ दीजिए, और इस हदीसों को याद रखिए जो हदीसें आपके सामने पेश की गई हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कमा हक्कहू
دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ ہمارے درمیان یگانگت، محبت، اتحاد اور اتفاق کو پیدا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے بغض کو، حسد کو، نفرت کو نکال کے پھینک دے، اللہ رب العزت ہمارے درمیان محبتیں پیدا فرما دے، اللہ ہماری ناچاکیوں کو ختم فرما دے، اللہ ہمارے اختلافات کو ختم فرما دے، اللہ ہمارے تنازعات کو ختم فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا دے، نیک سیرت بنا دے، انہیں دین پہ چلنے والا، مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا دے، انہیں اللہ کے دین کے شعار سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کی اچھی تربیت ہم اللہ کی توفیق سے کر سکیں۔ یہ دعا کریں کہ آنے والی نسل جو ابھی پوری معاشرہ ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے، پورا معاشرہ، اس معاشرے میں یہ نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے، اگر اللہ کا دین ان کو نہیں دیا برباد ہو جائیں گے، اگر ان کو توحید نہیں دی، مسجد سے محبت نہیں دی، مساجد کے ائمہ کی عزت کی تلقین نہیں کی، یہ برباد ہو جائیں گے۔ ان کو دیجئے درس، قرآن کا درس دیجئے، ان کو اذکار پڑھائیے، ان کو سمجھائیے دین کیا ہے۔ آپس کے اختلاف دیکھتے رہیں گے کیا کریں گے؟ گھر میں اختلاف، باہر اختلاف، کاروبار میں اختلاف، مدارس میں اختلاف، ہر جگہ جھگڑے دیکھیں گے، کیا نصیحت حاصل کریں گے؟ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔